उनको जाले आओ, वे भी मेरे हैं। मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर, शांति और आराम कब वे पाएंगे। मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर, उनको जाले आओ, वे भी मेरे हैं। मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर, शांति और आराम कब वे पाएंगे। मेरे दोस्त की भावना से है मुक्ति, उनको जाले आओ। मन की शुद्धता यहाँ है, उनको जाल। वे प्यास जीवन के, उनको जाले आओ। क्रूस की छाया में है, उनको जाले आओ। दोस्त की भावना से है मुक्ति, उनको जाले आओ। मन की शुद्धता यहाँ है, उनको जाले आओ। वे ही प्यासी जीवन जल के, उनको जाले आओ। क्रूस की छाया में जगह है, उनको जाले आओ, उनको जाले आओ। वे भी मेरे हैं। मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर, शांति और आराम कब वे पाएंगे। मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर, उनको जाले आओ। वे भी मेरे हैं। मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर, शांति और आराम कब वे पाएंगे। मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर। हम न चाहते धर्म को बदलना, है हमारा नारा केवल मन को बदलना। क्रूस पर यीशु ने राह दिखाई है, जीवन के वरदान को लेने उनको जाले आओ। हम न चाहते धर्म को बदलना, है हमारा नारा केवल मन को बदलना। जीवन के वरदान को लेने उनको जाले आओ, उनको जाले आओ। मन की शुद्धता यहाँ है, उनको जाले आओ। वे है प्यासे जीवन जल के, उनको जाले आओ। क्रूस की छाया में जगह है, उनको जाले आओ। दोस्त की से है मुक्ति, उनको जाले आओ। मन की शुद्धता यहाँ है, उनको जाले आओ। वे ही प्यासे जीवन जल के, उनको जाले आओ। क्रूस की छाया में जगह है, उनको जाले आओ, उनको जाले आओ। वे भी मेरे हैं। मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर, शांति और आराम कब वे पाएंगे। मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर, उनको जाले आओ। वे भी मेरे हैं। मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर, शांति और। मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर। है दिया गया कार्य हमको ये, देर न हो अब उनको खोजो, उनको जाले आओ। है फसल तैयार किंतु सेवक कम समय विशाल है कार्य, उनको जाले आओ। है दिया गया कार्य हमको ये, देर न हो अब उनको खोजो, उनको जाले आओ। है फसल तैयार किंतु सेवक कम समय विशाल है कार्य, उनको जाले आओ। दोस्त की भावना से है मुक्ति, उनको जाले आओ। मन की शुद्धता यहाँ है, उनको जाले आओ। वे है प्यासे जीवन जल के, उनको जाले आओ। क्रूस की छाया में जगह है, उनको जाले आओ। दोस्त की भावना
मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर, शांति और आराम तब वे पाएंगे। मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर, उनको जाले खड़े हो जाएंगे। मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर, शांति और आराम तब वे पाएंगे। मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर। मसीह के महानाम से आप सबों को एक और बार मैं स्वागत करता हूं। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பெரிதான நாமத்தினாலே இன்னொரு முறையாக உங்களை நான் வரவேற்கிறேன்। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हम लगातार अय्यूब के किताब को अध्ययन कर सके। ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன் ஏனென்றால் தொடர்ந்து இந்த யோபுவின் சரித்திரத்தை நாம் தியானித்து வருகிறபடியினாலே। और आज हम अय्यूब के 12 अध्याय को अध्ययन करेंगे। இன்றைக்கு நாம் யோபுவினுடைய புத்தகம் 12வது அத்தியாயத்தை தியானிக்கலாம்। और हम जैसे हम जानते हैं अय्यूब एक कई प्रकार के पीड़ा में वो गुजर रहा है। நாம் அறிந்திருக்கிறபடி யோபு என்பவன் பலவிதமான வேதனைக்குள்ளே போய் கொண்டிருக்கிறான்। और उस समय में उसके साथ 3 दोस्त उसके साथ रहने के लिए आते हैं। அதற்கு மத்தியிலே அவனோடு கூட இருக்கும்படியாக 3 சிநேகிதர்கள் வந்திருக்கிறார்கள்। और वो तीनों एक के बाद एक कई प्रकार की बातों को अय्यूब के पास रख रहे हैं। அந்த 3 பேரும் யோபுவை குறித்து ஒருவருக்கு பின் ஒருவராக अनेक காரியங்களை பேசுகிறார்கள்। और 11 अध्याय में हमने देखा कि उसका तीसरा दोस्त सोपर ने जो तर्क को जो बातों को अय्यूब के पास रखा था। 11வது அத்தியாயத்திலே நாம் பார்த்தோம் யோபுனுடைய சிநேகிதனாகிய சோப்பார் என்பவன் ஒரு விவாதத்தையும் பலவிதமான காரியத்தையும் யோபுவை குறித்து பேசினான்। ये तीनों मित्र अपने में एक प्रकार की बात को वे विचार करते हैं, सोचते हैं। இந்த 3 சிநேகிதர்களும் தங்களுக்குள்ளே ஒரு விதமான காரியத்தை யோசித்தவர்களாய் இருக்கிறார்கள்। वे ये सोचते हैं कि हम ही बुद्धिमान हैं और अय्यूब के पास सही बुद्धि नहीं है। அவர்கள் இப்படி நினைக்கிறார்கள், நாங்கள் தான் ஞானவான்கள், புத்தி உள்ளவர்கள், யோபுவிடத்திலே அந்த புத்தி இல்லை। इसलिए उससे संभालने की जगह पे उसको समझाने के लिए कोशिश करते हैं। ஆகையினாலே அவரை புரிய வைக்கும்படியாய் அவரை சரியான காரியத்துக்குள்ளே கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று பேச ஆரம்பித்தார்கள்। और अय्यूब के परिस्थिति ये चाहती है कि उसको वे सही बातों से संभाले। அந்த யோபுவினுடைய சூழ்நிலை இருக்கிறதே அது இப்படி விரும்புகிறது, அவர்கள் பேச்சுகளினாலே சரியான விதத்தில் யோபுவை பராமரிக்க வேண்டும் என்று। लेकिन उसे छोड़कर वे अपनी बुद्धि को प्रकट करने के लिए चाह रहे हैं। ஆனால் அவர்களோ அதை விட்டுவிட்டு தங்களுடைய சொந்த புத்தியை வெளிப்படுத்தி பேசுகிறார்கள்। इसलिए जब 12 अध्याय में जब हम आते हैं, ஆகினாலே 12ஆம் அத்தியாயத்திலே வரும் பொழுது उसका दूसरा और तीसरा पद को अगर आप देखिएगा, அதனுடைய 2ஆம் 3ஆம் வசனங்களை பாருங்கள்। अपने मित्रों के बारे में अय्यूब ये कहता है, தன்னுடைய சிநேகிதரை குறித்து யோபு இப்படியாக பேசுகிறான்। निस्संदेह मनुष्य तो तुम ही हो और जब तुम मरोगे तो बुद्धि भी जाती रहेगी। ஆம், நீங்களே ஞானமுள்ள ஜனங்கள், உங்களுடனே ஞானம் சாகும்। परंतु तुम्हारे समान मुझ में भी समझ है, मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूं। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें न जानते हो? உங்களைப் போல எனக்கும் புத்தி உண்டு, உங்களிலும் நான் தாழ்ந்தவன் அல்ல, இப்படிப்பட்டவைகளை அறியாதவன் யார்? तो इसलिए यहाँ अय्यूब कह रहा है, जरूर तुम ये सोचते हो कि तुम बुद्धिमान हो, लेकिन ये बुद्धि तुम्हारे साथ चली जाएगी। ஆகையினால யோபு இப்படியாக சொல்கிறான், சரி நீங்கள் புத்தியுள்ள ஞானமுள்ள ஜனங்கள் தான், ஆனால் உங்கள் ஞானமோ உங்களோடு கூட சாகும்। और ये कहता है, ये मत समझना कि मेरे पास भी बुद्धि और समझ नहीं है। இப்படி நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டாம், அறிந்து கொள்ள வேண்டாம், என்னிடத்தில் அந்த ஞானம் இல்லை, என்னிடத்திலே அந்த புத்தி இல்லை என்று। यानी शुरुआत में ही अय्यूब एक बात को यहाँ कहने के लिए चाह रहा है, ஏனென்றால் ஆரம்பத்திலேயே இந்த யோபு என்பவன் ஒரு காரியத்தை சொல்ல வருகிறான்। कि जब हमारे अंदर बुद्धि और ज्ञान की समझ जब है, நமக்குள்ளே புத்தி அல்லது ஞானத்தினுடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் இருக்கிற வேளையிலே, तो हम दूसरों के साथ किस प्रकार हम बर्ताव कर रहे हैं, பிறரோடு நாம் எவ்வாறு ஈடுபாடு வைக்கிறோம், हम अपने को, अपने बुद्धि को या अपने ज्ञान को प्रकट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, நம்முடைய புத்தியையோ ஞானத்தையோ வெளிப்படுத்துவதற்காக பேசுகிறோமா, परमेश्वर के समझ के साथ दूसरों को संभालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, அல்லது தேவனுடைய ஞானத்தின் அடிப்படையிலே, தேவனுடைய புரிந்து கொள்ளுதலின் அடிப்படையிலே பிறரை பராமரிக்க பேசுகிறோமா? तो इन बातों को कहे
के एक मूल विषय में अय्यूब चले आता है। இந்த காரியத்தை எல்லாம் சொல்லிவிட்டு ஒரு அடிப்படையான மூல விஷயத்துக்குள்ளே இந்த யோபு வருகிறான். जिसे हम 13 और 16 पद में हम देख सकते हैं। இதை நாம் 13ஆம் 16ஆம் வசனங்களிலே பார்க்க முடியும். और उसी को आज के अध्ययन के शीर्षक के रूप में हम रख के अध्ययन करने जा रहे हैं। அதையே நாம் இன்றைய தியானத்தின் தலைப்பாக வைத்து நாம் தியானிக்க போகிறோம். मैं उस दोनों वचनों को मैं पढ़ रहा हूं। அந்த ரெண்டு வசனங்களையும் நான் வாசிக்கிறேன். परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। அவரிடத்தில் அதாவது தேவனிடத்தில் ஞானமும் வல்லமையும் எத்தனை அதிகமாக இருக்கும், அவருக்கு தான் ஆலோசனையும் புத்தியும் உண்டு. 16 वचन, उसमें सामर्थ और खरी बुद्धि पाई जाती है, धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं। 16வது வசனம், கர்த்தரிடத்தில் பலனும் ஞானமும் உண்டு, மோசம் போகிறவனும் மோசம் போக்குகிறவனும் அவர் கையின் கீழ் இருக்கிறான். तो इसी दोनों वचन के आधारित हमारा ये शीर्षक है। இந்த ரெண்டு வசனத்தின் அடிப்படையிலே நம்முடைய தலைப்பு இன்றைக்கு உண்டு. True wisdom and power belongs to God. सच्ची बुद्धि और सामर्थ परमेश्वर की है। மெய்யான ஞானமும் வல்லமையும் தேவனுக்குரியது. तो यहाँ इस अध्याय में लगभग 12 प्रकार के लोगों को अय्यूब दिखाता है। இந்த அத்தியாயத்திலே கிட்டத்தட்ட 12 விதமான ஜனங்களை யோபு வெளிக்கொண்டு வருகிறார். अगर आप 16 से लेकर 25 तक के वचनों को देखेंगे, ஒருவேளை நீங்கள் 16ஆம் வசனத்திலிருந்து 25 வரை பார்த்தால் वहां पे 12 प्रकार के लोगों को, जैसे मैंने कहा, कई लोगों को वो दिखा रहा है। நான் சொன்னது போல 12 விதமான अनेक விதமான ஜனங்களை அவன் காண்பிக்கிறான். जैसे 17 में कहता है मंत्रियों, 17 சொல்லுகிறான் ஆலோசனைக்காரர், न्यायियों, நியாயாதிபதிகள், 18 में राजाओं, 18 ராஜாக்கள், 19 में याजकों, 19 மந்திரிகள், उसी वचन में सामर्थियों, அதே வசனத்திலே பலவான்கள், 20वां विश्वास योग्य पुरुषों, 20ஆம் வசனத்திலே நம்பிக்கை உள்ளவர்கள், उसी वचन में पुरनियों, அதே வசனத்தில் முதிர் வயதுள்ளவர்கள், आगे हाकिमों, बलवानों, தொடர்ந்து அடுத்த வசனத்திலே பிரபுக்கள் என்று சொல்லி பலவான்கள் என்று சொல்லி तो लगभग 12 प्रकार के लोगों को अय्यूब दिखा रहा है। கிட்டத்தட்ட 12 விதமான ஜனங்களை யோபு காண்பிக்கிறான். सारे लोगों को दिखाने का कारण क्या है? எல்லாரையும் காண்பிக்க யோபுவுக்கு என்ன காரணம்? अय्यूब एक बात को पेश करने के लिए चाहता है कि इन सारे लोगों से बुद्धि और ज्ञान और पराक्रम और सामर्थ परमेश्वर का है। யோபு என்பவன் ஒரு காரியத்தை விளங்க பண்ண விரும்புகிறான். என்ன? இந்த சொல்லப்பட்ட எல்லா ஜனங்கள் இருக்கிறார்களே, இவர்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற புத்தியும் வல்லமையும் தேவனுக்குரியது. और दूसरा इसको भी दिखाने के लिए चाहता है, लोग कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, कितना भी पराक्रमी क्यों न हो, वे सब के सब परमेश्वर के उनके कंट्रोल में, उनके अंदर पाए जाते हैं। அதையோட தாண்டி இன்னொற்றையும் யோபு காண்பிக்க விரும்புகிறான். ஜனங்கள் எவ்வளவுதான் ஞானவான்களும் வல்லமையும் உடையவர்களாய் இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் எல்லாருமே தேவ கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கிறார்கள். जैसा परमेश्वर चाहे वैसे परमेश्वर मनुष्य को चला सकता है। தேவன் எப்படி விரும்புகிறாரோ அப்படி மனிதனை நடத்த முடியும். तो इस विचार को यहाँ अय्यूब अपने दोस्तों के मन में डालने के लिए चाह रहा है। இந்த எண்ணத்தை யோபு என்பவன் தன்னுடைய நண்பருடைய மனதிலே போட விரும்புகிறான். तो इस आधारित मैं कुछ वचनों को मैं दिखाने के लिए चाहूंगा। இதன் அடிப்படையில் சில வசனங்களை காண்பிக்கட்டும். जैसे 17 वचन को अगर आप देखेंगे, எப்படி 17வது வசனத்தை பார்த்தால், वो मंत्रियों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और न्यायों को मूर्ख बना देता है। தேவன் ஆலோசனைக்காரரை சிறைப்பிடித்து நியாயாதிபதிகளை மதி மயக்குகிறார். इसलिए मैं उस बुद्धि यानी विजडम के शब्द को मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा। ஆகையினாலே அந்த ஞானம் அல்லது விஸ்டம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்த விரும்புகிறேன். उसमें से 6 अक्षरों में से 6 बातों को आपके दिए हुए पेपर में आप देख सकते हैं। அதிலே காணப்படுகிற 6 எழுத்துக்கள் 6 குறிப்புகளை உங்களுடைய கரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட பேப்பரிலே பார்க்க முடியும். तो ये 12 लोगों को 6 भाग में बांटकर परमेश्वर के बिना हमारा बुद्धि और हमारा पराक्रम व्यर्थ करके वचन से मैं दिखाना चाहता हूं। இந்த 12 குரூப்ல இருக்கிற ஜனங்களையும் உங்களுக்கு காண்பித்து அவர்கள் இந்த 6 குரூப்புகளின் அடிப்படையில் வருகிற வேளையிலே அவர்களுடைய வல்லமையும் ஞானமும் கர்த்தர் இல்லாமல் வீணாயிருக்கும். इसलिए पहला अगर विषय को अगर आप देखेंगे, wisdom of the judges is foolish without God.
परमेश्वर के बिना न्यायों की बुद्धि मूर्खता है। ஆகையினாலே முதல் குறிப்பிலே பாருங்கள், தேவனற்ற நியாயாதிபதிகளின் புத்தி முட்டாள்தனம். यहाँ उसी बात को अय्यूब यहाँ पे कह रहा है 17 वचन में। அந்த காரியத்தை தான் யோபு 17ஆம் வசனத்தில் சொல்லுகிறான். अगर हम देश के न्याय करने वाले या कानून को बनाने वालों को अगर आप देखेंगे, ஒருவேளை தேசத்திலே நியாயாதிபதிகள், ஜட்ஜஸ், சட்டங்களை இயற்றுகிறவர்களை பார்த்தால், अगर कई प्रकार के जो कानून में बदली जो की गई हैं उन बातों को जब आप देखते हैं, சட்ட சீர்திருத்தங்கள் அல்லது மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கிற காரியங்களை உற்று பார்த்தால், आम तौर से सोचने वाले को भी ये लगेगा कि किस प्रकार के कानून देश में लाया जा रहा है। பொதுவா யோசிப்பாங்களே, சாதாரணமா யோசிக்கிறவங்களுக்கு இது தோன்றும், இது என்ன, எப்படிப்பட்ட சட்டம் இந்த தேசத்துல ஏற்றப்படுகிறது. फिलहाल में एक कानून हमारे देश में भी बदला गया था சமீபத்திலே ஒரு சட்டம் நம்முடைய தேசத்திலும் மாற்றப்பட்டது. कि होमोसेक्सुअलिटी सही है उस प्रकार के एक संबंध में पुरुषगामी या स्त्रीगामी के संबंध में होना ठीक है करके कानून बनाया जा रहा है। இந்த ஹோமோசெக்சுவாலிட்டி இருக்கிறதே அல்லது ஓரின சேர்க்கை இருக்கிறதே, அது ஒத்து போகலாம், அது சரியே என்று சொல்லி சட்டம் இப்படியாக மாற்றப்பட்டது. परमेश्वर का वचन ठीक उसको उसके खिलाफ है, उसको पाप करके ठहराता है। ஆனால் வேதவசனமோ அதற்கு மாறாக அல்லது எதிராக அது பாவம் என்று உணர்த்துகிறது. और अन्य देशों में इस प्रकार के अमेरिका जैसे यूरोप जैसे देशों में ये कानून है कि बच्चा को गर्भ में गिराना सही बात है। பிற தேசத்திலே அல்லது பிற நாடுகளிலே இது இப்படி இருக்கிறது, பிள்ளையை அந்த தாயின் கற்பத்துக்குள்ளேயே அழித்து போடுவது அது சரியே என்று சொல்லி. इस कारण क्या हो गया है, காரணம் என்ன ஆயிற்று, कई लोग अपने जवानी में वे गर्भ हो जाते हैं और कानूनी तौर से गिराने के लिए भी उनका अनुमति दिया गया है। அநேக அந்த வாலிப வயதிலேயே கர்ப்பவதிகள் ஆனதினாலே, அவர்கள் அந்த சட்டம் இருக்கிறதுனாலே அவர்கள் அந்த குழந்தைகளை, சிசுக்களை அழித்து போட்டு வசனத்தின்படி பாவத்துக்குள்ளாகிறார்கள். तो बिना परमेश्वर ये न्यायों का ज्ञान, ये कानून, ये मूर्खता है। ஆகையினாலே தேவனற்ற நியாயாதிபதிகளினுடைய சட்டமோ அல்லது அவர்கள் சொல்லுகிற அந்த கூற்றுக்களோ அது முட்டாள்தனம். और इस प्रकार के बातों को एक व्यक्ति ने जांचा था, இப்படிப்பட்ட காரியங்களை ஒரு மனிதன் இப்படியாக ஆராய்ந்து பார்த்தான். और इस प्रकार के कानून सबसे पहले अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से बनाए जा रहे थे। இந்த விதமான சட்டம் இப்பொழுது இந்தியாவில் சொல்லப்படுகிற காரியங்கள் முதலாவதாக அமெரிக்காவினுடைய அந்த கண்ட்ரி அங்கே இயற்றப்பட்டது, சொல்லப்பட்டது. फिर उसी का प्रभाव अन्य देशों में हो रहा है। அங்கே இயற்றப்பட்ட பின்பு அதனுடைய தாக்கம் பிற நாடுகளிலே பரம்பிற்று. तो ये व्यक्ति जिन्होंने इन बातों को जो जांचा था, எந்த ஒரு மனிதன் இந்த காரியத்தை நன்றாய் ஆராய்ந்து பார்த்தானோ, उन्होंने ये पता लगाया कि पिछले 15 जो उस वहां के अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, அவன் இப்படியாக ஆராய்ந்தான், முன்ன இருந்த 15 அந்த அமெரிக்காவுடைய சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய ஜட்ஜஸ் இருந்தார்களே, वे हार्वर्ड नामक एक लॉ कॉलेज में पढ़ के निकले हुए थे। அவர்கள் ஹார்வர்ட் என்று சொல்லி ஒரு லா கல்லூரியிலே படித்து வெளியே வந்தவர்கள். उसके बावजूद वे इस प्रकार के बाइबल के विपरीत कानून को वे बना रहे हैं। அப்படி இருந்தும் அவர்கள் வேதத்துக்கு புறம்பான இப்படிப்பட்ட சட்டங்களை அவர்கள் ஏற்றினார்கள். इसका कारण क्या है करके उन्होंने बताया இதற்கு காரணம் என்ன என்று சொல்லி அவர் சொன்னார், कि वही हार्वर्ड जो पहले एक कलीसिया का हिस्सा रहा था, அதே ஹார்வர்ட் என்பது முன்பதாக ஒரு சபையின் அங்கமாயிருந்தது. जो परमेश्वर के दास सेवकों ने ही उस लॉ कॉलेज को भी चला रहे थे, कानून को सिखा रहे थे। தேவ ஊழியர்களே, தேவ ஜனங்களே அந்த லா காலேஜை அவர்கள் நடத்தி அல்லது அந்த சட்டங்களை எல்லாம் அதிலே எழுதி வந்தார்கள். लेकिन एक समय में वो कलीसिया और परमेश्वर के कार्य और ये लॉ कानून अलग हो गया। ஆனால் ஒரு காலகட்டத்திலே இந்த தேவ கிரியை நின்று போய் அந்த சட்டதிட்டங்கள் எல்லாம் பிரிந்து போயின. तब से जितने लोग वहां से पढ़ के निकले, वे जो कानून बनाए उसी का परिणाम इस प्रकार के कानून को हम देख रहे हैं। அந்த நாளில் இருந்து யாரெல்லாம் அங்கே படித்து வெளியே வந்தார்களோ அவர்கள் மூலமாகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு விரோதமான தேவையில்லாத சட்டங்கள் ஏற்றப்பட்டன. तो हम इसे आज के संसार में इसको में देखने को मिल रहा है இன்றைக்கு நாம் இந்த முழு உலகத்திலும் இதை காண முடியும். कि परमेश्वर के बिना उस प्रकार के न्यायों का उनका ज्ञान और बुद्धि व्यर्थ है। தேவன் இல்லாமல் நியாயாதிபதிகளுடைய புத்தி இருக்கிறதே அது வீணாயிருக்கும். और 23वां वचन में अय्यूब कह रहा है, 23ஆம் வசனத்தில் யோபு சொல்லுகிறான், वो जातियों को बढ़ाता और उनको नष्ट करता है, वो उनको फैलाता और बंधुआई में ले जाता है। தேவன் ஜாதிகளை பெருகவும்
அழியவும் பண்ணுகிறார், அவர் ஜாதிகளை பரவவும் குறுகவும் பண்ணுகிறார். हिंदी और तमिल अनुवाद में जाति करके लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में नेशंस यानी देश करके लिखा है. இந்தியிலேயும் அல்லது தமிழிலேயும் பார்த்தால் ஜாதி என்று போடப்பட்டிருக்கிறது, ஜாதிகள் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் ஆங்கிலத்திலே பார்த்தால் அது நாடுகள், தேசங்கள் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. इसलिए दूसरा विषय को अगर आप देखेंगे, ஆகையினால இரண்டாவது குறிப்பை பார்த்தால் importance and greatness of nations is destroyed without God. परमेश्वर के बिना राष्ट्रों का महत्व और महानता नष्ट हो जाती है. தேவனற்ற தேசங்களின் முக்கியத்துவம் மற்றும் மகத்துவம் அழிகிறது. इसका मतलब हमें परमेश्वर के ज्ञान के अलावा, परमेश्वर के अगुवाई के अलावा किसी भी देश का श्रेष्ठता या महानता टिक नहीं सकता है. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? தேவனுடைய ஞானமே அல்லாமல், அவருடைய புத்தியே அல்லாமல் எந்த ஒரு தேசமா இருக்கட்டும் அதனுடைய முக்கியத்துவமோ அதனுடைய மகத்துவமோ அழிந்து போகும். एक देश और राष्ट्र तभी आशीषित हो सकता है जब वो सच्चे परमेश्वर के अगुवाई के लिए सच्चे परमेश्वर के तले अपने को जो सौंपता है. ஒரு தேசமோ நாடோ தன்னை ஒரு உண்மையான தேவனுக்கு கீழ் வைக்கும் பொழுதுதான் அந்த தேசத்திலே ஆசீர்வாதங்கள் உண்டாகும். वैसे देश को चलाने वाले अगुवों के बारे में भी अय्यूब वर्णन कर रहा है. அப்படியே தேசத்தை ஆளுகிற தலைவர்களை குறித்தும் யோபு வர்ணித்து பேசுகிறார். 24 और 25 वचन को देखिएगा. 24 25 वचनங்களிலே वो पृथ्वी के मुख्य लोहों की बुद्धि उड़ा देता, उनकी निर्जन स्थानों में जहां रास्ता नहीं है भटकाता है. वे बिन उजियाले के अंधेरे में टटोलते फिरते हैं. वह उन्हें ऐसा बना देता है कि वे मतवाले के समान डगमगाते हुए चलते हैं. அவர் பூமியில் உள்ள ஜனத்தினுடைய அதிபதிகளின் நெஞ்சை அகற்றி போட்டு அவர்களை வழி இல்லாத அந்தரத்திலே அலைய பண்ணுகிறார். அவர்கள் வெளிச்சமற்ற இருளிலே தடவி திரிகிறார்கள், வெறித்தவர்களைப் போல அவர்களை தடுமாறி திரிய பண்ணுகிறார். तो परमेश्वर के बिना इससे मुख्य लोहों के अगुवों का बातें क्या हो रही हैं? பாருங்கள், தேவன் இல்லாமல் அந்த முக்கிய தலைவர்கள் அந்த பதவியில இருக்கிறவருடைய காரியங்கள் என்னவாகிறது? कि वे बिना उजियाले के अंधेरे में टटोलते फिरते हैं. அவர்கள் வெளிச்சமற்ற இருளிலே தடவி தடவி திரிகிறார்கள். इसलिए आप इस विषय को वहां पे हम लिखे हैं. ஆகையினாலே நான் இந்த குறிப்பை இட்டிருக்கிறேன். Opinion and understanding of leaders is darkened without God. परमेश्वर के बिना अगुवों की राय और समझ अंधकारमय है. தேவனற்ற தலைவர்கள் தடுமாறி திரிகிறார்கள். और इसका मतलब हमें ये देश को चलाने वाले अगुवे क्यों न हो या किसी भी बात को चलाने वाले अगुवे क्यों न हो, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की ज्ञान के ऊपर हमें भरोसा रखना जरूरी है. ஒருவேளை தேசத்தை ஆளுகிற தலைவர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது எந்த ஒரு காரியத்தினுடைய தலைவர்களாக இருக்கட்டும், அவர்கள் அந்த தேவ வல்லமை அல்லது தேவ ஞானம் அதை சார்ந்து இருக்க வேண்டும். आज पूरे संसार में इस बात को हमें देखने को मिल रहा है. இன்றைக்கு முழு உலகத்திலும் இந்த காரியம் வெளிப்படையாக இருக்கிறது. एक प्रकार का समस्या आज पूरे संसार भर के अगुवों में पाई जा रही है. ஒரு விதமான பிரச்சனை முழு உலக தலைவர்களுக்குள்ளும் காணப்படுகிறது. वे जो बातें घटने के बाद उसको ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. சம்பவங்கள் நேரிட்ட பின்பு அல்லது பிற்பாடு அவைகளை சரி செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள். उसके बावजूद उसे सही तौर से उसको वे संभाल नहीं पा रहे, उस पे कार्य कर नहीं पाते हैं. அதற்கு பின்பும் கூட அதை சரியாக சீர்படுத்த அல்லது காரியங்களை சரி செய்ய முடியாமல் இருக்கிறார்கள். इसका कारण क्या है? காரணம், वे परमेश्वर को इनकार करने के कारण, परमेश्वर की वचन को तिरस्कार करने के कारण है. அவர்கள் தேவனை மறுதலிப்பதினாலே அல்லது தேவ வசனத்தை தள்ளி போடுவதினாலே உண்டாயிருக்கிறது. और आज के वर्तमान स्थिति में इस पैंडेमिक के स्थिति को अगर आप देखेंगे, महामारी को स्थिति को देखेंगे, ஒருவேளை இன்றைய நிகழ் சூழ்நிலையை பாருங்கள், இந்த பயங்கரமான வாதையின் காரியங்களை நோக்கி பாருங்கள். देश देशों में कई प्रकार की समस्या है. தேச தேசங்களிலே பலவித பிரச்சனைகள். ना केवल ये स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, இது உடல் சுகத்தை கெடுத்த பிரச்சனை மாத்திரமல்ல, ये शिक्षा संबंधित समस्या खड़ी हो गई है. படிப்பு சம்பந்தமான பிரச்சனை எழும்பிட்டு, अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी संबंधित समस्याएं खड़ी हो गई हैं. பொருளாதார துறையிலே வீழ்ச்சியான பிரச்சனைகள், और इसी के बीच
में अन्य बातें भी थोड़ा थोड़ा करके उठ रही हैं। இதற்கு மத்தியில பிற காரியங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் மேலோங்குகிறது. वर्तमान स्थिति को ही सही तौर से संभालने के लिए अगुओं से नहीं बन नहीं पा रहा है। நடக்கிற காரியங்களையே சமாளிக்க அல்லது சீர்படுத்த தலைவரால் முடியாத நிலைமையிலே जब एक को संभालने के लिए कोशिश करते हैं, दूसरा समस्या खड़ा हो जाता है। ஒன்றை சரி செய்ய முயற்சிக்கிற வேளையில இன்னொன்று எழும்பும். और इसलिए यहाँ पे अय्यूब एक सच्चाई को पेश कर रहा है। ஆகையினால யோபு இங்கே ஒரு உண்மையை சொல்கிறான். जो परमेश्वर के बिना कोई भी अगुवा क्यों न हो, தேவனற்ற எந்த ஒரு தலைவனாய் இருந்தாலும் சரி, उसका बुद्धि मूर्खता है और वे अंधेरे में भटकते रहते हैं। அவருடைய ஞானம் அர்த்தமற்றது. அவர்கள் அந்தரங்கத்திலே அல்லது அந்தகாரத்திலே தடுமாறுகிறார்கள். और वैसे इसके 20वां वचन को अगर आप देखेंगे, ஆகையினாலே அதனுடைய 20வது வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தால், और उसके 21 वचन में भी அப்படியே 21லேயும் वहां लोगों की बोलने की शक्ति और विवेक की शक्ति के बारे में वर्णन कर रहा है। அங்கே ஜனங்களுடைய பேசுகிற காரியங்களும் அல்லது அதனுடைய வல்லமையை அல்லது அதனுடைய காரியங்கள் அவருடைய உள் உணர்வுகளை குறித்து யோபு பேசுகிறான். वो ये कहना चाहता है, लोगों के अंदर बोलने की शक्ति, विवेक की शक्ति रहना काफी नहीं है। ஜனங்களுக்குள்ளே அந்த கான்ஷியன்ஸ் சம்பந்தமாக அல்லது பேசக்கூடிய ஒரு சக்தி அது இருப்பது போதாது. हमें परमेश्वर के ऊपर हमें निर्भर होने की जरूरी है। நாமோ தேவனை சார்ந்து இருப்பது மிக அவசியம். नहीं तो क्या होगा, हमारे बोलने की शक्ति से लोगों को सही दिशा की ओर हम अगुवाई नहीं कर सकते। அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் நம்முடைய பேச்சு திறமையினாலே பிறரை சரியான வழியிலே நடத்த முடியாது. अच्छे बोलने वाले सब अच्छे काम की ओर लोगों का अगुवाई नहीं करते हैं। நன்றாய் பேசுகிறவர்கள் எல்லாரும் ஜனங்களை எல்லாம் சரியான வேலைக்கோ சரியான காரியத்துக்குள்ளே நடத்த முடியாது. अडोल्फ हिटलर के बारे में आप जानते हैं। அடால்ஃப் ஹிட்லரை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம். बहुत ही अपने स्पीच में उनको कहते हैं एलोक्वेंट स्पीकर, बहुत ही अच्छे ढंग से बोलने वाला है। அவர் எலக்வென்ட் ஸ்பீக்கர் என்று சொல்லுவார்கள். பேச்சு திறமை அல்லது பேச்சு புலன் பெற்றவர் என்று சொல்லுவார்கள். उसने लेकिन क्या किया, ஆனால் அவர் செய்தது என்ன? पूरे देश को युद्ध में लेके चला गया। முழு தேசத்தையும் யுத்தத்துக்குள்ளே நடத்தினார். पूरे एक तरफ के लोगों को यहूदी लोगों के खिलाफ भटका दिया। முழு ஜனங்களையும் அவர்கள் யூதருக்கு விரோதமாக எழுப்பி விட்டார். इस कारण न केवल वो नष्ट हुआ, पूरे देश में बहुत बड़े विनाश को ला दिया। இதனுடைய விளைவு என்ன? அவர் அழிந்தது மாத்திரமல்ல, தேசம் முழுவதும் பெரிய அழிவை சம்பாதித்தார். तो इसका मतलब हमारे बुद्धि हो, समझ हो, हमारे बोलने की बातें हो, विवेक हो, ये सब के सब हमें परमेश्वर के तले सौंपने की जरूरी है। நம்முடைய ஒருவேளை ஞானமாயிருக்கட்டும், பேச்சு திறமையாயிருக்கட்டும், அல்லது நமக்குள்ளே இருக்கிற மனசாட்சியாயிருக்கட்டும், என்னவா இருந்தாலும் அது அந்த தேவ ஞானத்துக்கு நேராய் நம்மை வழிநடத்த வேண்டும். इसलिए नीति वचन 3 अध्याय का 7वां वचन में बाइबल कहती है, ஆகையினாலே நீதிமொழிகள் 3வது அதிகாரம் 7வது வசனத்திலே வேதம் இப்படியாக சொல்கிறது, कि तुम अपने नजर में बुद्धिमान मत बनो। உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல். इसका मतलब मुझे ये नहीं समझना है कि मैं ही बुद्धिमान हूँ, நீ இப்படி நினைக்க வேண்டாம், நான் தான் புத்தியாம் உள்ளவன் என்று சொல்லி. और मुझे हमें परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान के ऊपर हमें निर्भर होना है। நாமோ தேவ புத்தி, தேவ ஞானத்தை சார்ந்திருக்க வேண்டும். इसलिए मैं यिर्मयाह नबी की किताब में से एक वचन को मैं दिखाने के लिए चाहूंगा। ஆகையினாலே நான் எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகத்திலிருந்து ஒரு வசனங்களை காண்பிக்கட்டும். यिर्मयाह 9 अध्याय का 23 और 24वां वचन को देखिए। எரேமியா 9வது அதிகாரத்தினுடைய 23ஆம் 24ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம், பராக்கிரமம் தன் பராக்கிரமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம், ஐஸ்வர்யவான் தன் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம். तो परमेश्वर आगे क्या कह रहा है? தொடர்ந்து தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। ஆனால் மேன்மை பாராட்டுகிறவன் பூமியிலே கிருபையையும் நியாயத்தையும் நீதியும் செய்கிற கர்த்தர் நான் என்று என்னை அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறதை குறித்தே மேன்மை பாராட்ட வேண்டும். तो यहाँ सबसे पहला या प्रथम बात या नींव की बात क्या है? இங்கே முதலாவது அல்லது பிரதானமான அல்லது அடிப்படையின் காரியம் என்ன? मैं कितना भी मैं अपने को बुद्धिमान या धनवान या पराक्रमी समझूं, நான் என்னை எவ்வளவுதான் ஞானவான், பராக்கிரமசாலி அல்லது ஐஸ்வர்யவான் என்று நினைத்தாலும்,
उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, அதிலே தேவன் பிரியப்படாமல் इसलिए यहाँ परमेश्वर यह कहता है இங்கே தேவன் ஆகையினால என்ன சொல்லுகிறார்? कि तुम अगर घमंड करोगे, इसके ऊपर घमंड करना कि ये मुझे जानता है, समझता है। ஓ, இவன் என்னை அறிந்திருக்கிறான், அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறதை குறித்தே நீ மேன்மை பாராட்ட வேண்டும். तो इसका मतलब हमारा बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर को जानने में से शुरू होता है। ஆகையினால நம்முடைய ஞானமோ அல்லது நம்முடைய அறிவோ அது தேவனை அறிந்திருக்கிறதுனாலேயே ஆரம்பிக்கிறது. एक वैज्ञानिक थे, जेम्स यंग सिम्पसन नामक एक वैज्ञानिक थे। ஜேம்ஸ் யங் சிம்சன் என்று சொல்லி ஒரு அறிவியல் அறிஞர் இருந்தார். आप शायद जानते होंगे, जो क्लोरोफॉर्म जो करके जिसको इस्तेमाल करते हैं, उसी का आविष्कार उन्होंने किया था। நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம், ஒருவேளை குளோரோஃபார்ம் என்று சொல்லி ஒரு பொருள் இருக்கிறது, அதை கண்டுபிடித்தவர். और उस कारण जो ऑपरेशन करने वालों को बिना दर्द उनको उस ऑपरेशन या इलाज किया जा सकता है। உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி அந்த காரியத்தின் மூலமாக அல்லது அந்த கெமிக்கல் மூலமாக ஆபரேஷன் பண்ணப்படுகிறார்களே, அவர்களுக்கு வலி இல்லாமல் ஆபரேஷன் செய்யப்பட முடியும். तो उनसे पत्रकारों ने पूछा, सबसे बड़ा आविष्कार आप करके क्या सोचते हैं? what do you think is the greatest discovery? அவரை பார்த்து பத்திரிகையாளர்கள் கேட்டார்கள், நீங்கள் கண்டுபிடித்தவைகளில் மிகவும் சிறந்த கண்டுபிடிப்பு எது? उन्होंने उनका जवाब क्या रहा मालूम है? அவருடைய பதில் என்ன தெரியுமா? कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं और मेरा प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा उद्धार करता है। அவர் சொன்னார், நான் பிரதான பாவியாய் இருக்கிறேன், என் தேவனோ ஒரு பிரதான ஒரு முக்கியமான இரட்சகராய் இருக்கிறார். हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा सबसे बड़ा बुद्धि या जानकारी आविष्कार यही है कि मैं पापी हूं, लेकिन मुझे उद्धार करने के लिए एक बड़ा उद्धारकर्ता यीशु संसार में आया है। அவர் சொன்னார், எல்லாவற்றை காட்டிலும் மேலான கண்டுபிடிப்பு இதுவாய் இருக்கிறது. அது என்ன? நான் பிரதான பாவியாய் இருக்கிறேன், என் தேவனாய கர்த்தரோ அவர் ஞானமுள்ளவர், அவர் இரட்சகராய் இருக்கிறார். आज ये जरूरी है कि उस उद्धारकर्ता को हम संसार भर में लोगों को हमें देने का। நமக்கு தேவை என்ன? அந்த இரட்சகரை இந்த உலகம் முழுவதும் பரம்ப செய்ய வேண்டும். इसीलिए पौलुस अपने पत्री कुरिन्थियों के लिखी पहली पत्री में इस प्रकार वो कहता है। ஆகையினாலே பவுல் 1 கொரிந்தியருக்கு எழுதும் பொழுது இப்படியாக எழுதுகிறார். उसके पहले अध्याय का 20वां वचन को देखिएगा। 1 கொரிந்தியர் 1வது அதிகாரம் 20வது வசனத்தை பாருங்கள். कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? ஞானி எங்கே? வேத பாரகன் எங்கே? இப்பிரபஞ்ச தர்க்க சாஸ்திரி எங்கே? இவ்வுலகத்தின் ஞானத்தை தேவன் பைத்தியமாக்கவில்லையா? और 24वां वचन में कह रहा है, 24 परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। ஆகிலும் யூதரானாலும் கிரேக்கரானாலும் எவர்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கிறிஸ்து தேவவல்லும் தேவ ஞானமாயிருக்கிறார் என்று 24 வாசிக்கிறோம். बहुत एक सुंदर एक सच्चाई को पौलुस पेश कर रहा है। அருமையான சத்தியத்தை பவுல் விளக்குகிறார். संसार का ज्ञान, बुद्धि और पराक्रम परमेश्वर के सामने मूर्खता है। இந்த உலகத்தின் ஞானம், இந்த உலகத்தினுடைய பராக்கிரமம் வல்லமை தேவனுக்கு முன்பதாக பைத்தியமாயிருக்கிறது. जो परमेश्वर के पास आते हैं, யாரெல்லாம் தேவனண்டை வருகிறார்களோ उनके लिए मसीह यीशु ही परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का सामर्थ ठहरता है। அவர்களுக்கு கிறிஸ்துவே தேவபலனும் தேவ ஞானமுமாயிருக்கிறார். हालेलुया। इसलिए आगे जाके वो कहता है, कई ज्ञानवानों को नहीं, मूर्खों को परमेश्वर इस्तेमाल किया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। ஆகையினாலே தொடர்ந்து அவர் எழுதும் பொழுது இப்படியாக எழுதுகிறான், உலகத்திலே பைத்தியமானவர்களை தெரிந்து கொண்டார், பல முள்ளவைகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்திலே பலவீனமானவர்களை தெரிந்து கொண்டார் என்று। वैसे 29वां वचन को देखिएगा। 29வது வசனத்தை பாருங்கள். ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया? ஏன் அப்படி ஆண்டவர் செய்தார்? ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। மாம்சமான எவனும் தேவனுக்கு முன்பாக பெருமை பாராட்டபடிக்கு அப்படி செய்தார். और 31वां पद में कहता है, 31வது வசனம், ताकि जैसा लिखा है वैसे ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे।
30வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம், மேன்மை பாராட்டுகிறவன் கர்த்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்டத்தக்கதாக. हालेलुया। அல்லேலூயா. तो अभी ये सवाल मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ, இப்பொழுது ஒரு கேள்வியை நான் உங்கள் மத்தியிலே கேட்க போகிறேன். मैं किस बात के ऊपर मैं घमंड कर रहा हूँ? நான் எதை குறித்து அல்லது எந்த விஷயத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிறேன்? अगर मैं परमेश्वर के बुद्धि, परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर अगर मैं घमंड कर रहा हूँ, उसके ऊपर अगर मैं निर्भर करता, நான் தேவ ஞானம் அல்லது தேவனுடைய மகத்துவம் அதை சார்ந்து அதை குறித்து மேன்மை பாராட்டினால், क्या मैं परमेश्वर के बुद्धि के ऊपर मैं निर्भर होता हूँ या नहीं अपने बुद्धि के ऊपर निर्भर होता हूँ? நான் தேவ புத்தியையோ ஞானத்தை சாராமலோ என் சொந்த புத்தி சுய புத்தியை சார்ந்திருக்கிறேனா? या ये कहना आसान है कि परमेश्वर के पास सारा सामर्थ्य, सारा ज्ञान है, இது சொல்வது எளிது. தேவனுடையில எல்லா வல்லமையும் எல்லா ஞானமும் உண்டு. लेकिन उसके ऊपर जब मैं अपने बुद्धि के ऊपर नहीं, परमेश्वर जो बातों को कर रहा है उसके ऊपर जब मैं भरोसा करूंगा, निर्भर रहूंगा, तब ही वो मालूम होगा कि मेरे जीवन में सच में वो दिखाई पड़ता या नहीं. ஆனால் அந்த சூழ்நிலை வரும்பொழுது என்னுடைய சுயபுத்தியை சேராமல் தேவஞானம் தேவ வல்லமையை சார்ந்திருக்கும் பொழுதுதான் அந்த காரியம் வெளிப்படும். உண்மையிலேயே நான் தேவனை சார்ந்திருக்கிறேன். वैसे मैं अपने परमेश्वर ने जो बुद्धि और सामर्थ्य या अधिकार जो परमेश्वर ने दिया, अगर मैं परमेश्वर के ऊपर निर्भर हूं, ஒருவேளை தேவன் வல்லமை ஞானம் அதிகாரம் எல்லாம் தந்திருக்கிறாரே, நான் அதையெல்லாம் வைத்து தேவனை சார்ந்திருந்தால், तब मैं दूसरों को उसके द्वारा बनाऊंगा, उनको मैं ना विनाश ना करूंगा. நான் அப்பொழுது பிறரை அவருக்காக உருவாக்குவேன், அவர்களை நான் அடித்து அல்லது விழத்தள்ள மாட்டேன். क्योंकि अय्यूब 12 अध्याय में वही कह रहा है ஏனென்றால் யோபு 12வது அத்தியாயத்தில் அப்படித்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. कि ये मेरे मित्र अपनी बुद्धि के द्वारा क्या कर रहे हैं. இந்த சிநேகிதர்கள் தங்களுடைய புத்தியினாலே என்ன செய்கிறார்கள்? उस अय्यूब के 12 अध्याय का उसका 4 वचन को अगर आप देखेंगे, அந்த யோபு 12வது அத்தியாயம் 4ஆம் வசனத்தை பார்த்தால், उसके पिछले भाग में अय्यूब कह रहा है, अब मेरे मित्र मुझ पर हंसते हैं, जो धर्मी और खरा मनुष्य है वो हंसी का कारण हो गया है. அந்த வசனத்தில் இப்படியா சொல்கிறான், நான் நிந்திக்கப்பட்டு தேவனை நோக்கி பார்த்திப்பேன், அவர் எனக்கு மறு உத்தரவு அருளுவார், உத்தமனாகிய நீதிமான் பரியாசம் பண்ணப்படுகிறான். यहाँ वे बुद्धिमान समझकर अय्यूब को क्या कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं. அவர்கள் தங்களை நீதிமானாக அவர்கள் பாவித்து ஞானமுள்ளவர்களாக பாவித்து என்ன செய்கிறார்கள்? யோபுவை பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள். तो दूसरा, मैं अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से मैं दूसरों को अपमान करता हूं या उनको गिराता हूं, या नहीं तो उनको मैं उठाता हूं. இரண்டாவது, என்னுடைய ஞானத்தினாலே பிறரை நான் உயர்த்துகிறேனா, பிறரை தூக்கி விடுகிறேனா, அல்லது பிறரை விழ தள்ள பண்ணுகிறேனா? तो एक तरफ में बुद्धि को हमें परमेश्वर दिया ताकि हम उसके पास हम जा सके, ஒருபுறம் தேவன் கொடுத்த ஞானம், ஏனென்றால் நாம் அவரிடத்திலேயே போவதற்காக, उसके द्वारा हम दूसरों को संभाल सके, समझ सके, பிறரை புரியவும் பிறரை தூக்கி விடவும் அதனால முடியும். और परमेश्वर में सामर्थ्य भी दिया ताकि हम परमेश्वर के लिए हम लाभदायक हो सके, परमेश्वर के मकसदों को पूरा कर सके. தேவன் வல்லமை தந்திருக்கிறார், ஏன்? அவருக்காக பிரயோஜனப்படவும் அவருடைய முக்கிய நோக்கத்தை நிறைவேற்றவும். आजकल जो टोक्यो में ओलंपिक्स चल रहा है, இன்றைய காலகட்டத்தில் டோக்கியோவில் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடக்கின்றன. इसलिए ओलंपिक्स में से एक व्यक्ति को मैं दिखा के अंत करना चाहूंगा. அந்த ஒலிம்பிக்ஸ்ல இருந்து ஒரு மனிதனை காண்பித்து முடிக்க விரும்புகிறேன். कई साल के पहले, लगभग यानी 1924 में पेरिस में एक ओलंपिक्स चला था. அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அதாவது 1924ஆம் ஆண்டிலே பாரிஸ்ல ஒலிம்பிக் நடந்தது. और उसमें एक व्यक्ति 100 मीटर के दौड़ में भाग लेने के लिए उसमें भाग लिया. அதுல ஒரு மனுஷன் 100 மீட்டர் தூரம் ஓடுவதற்காக அந்த 100 மீட்டர் ஓட்ட போட்டியிலே அவன் பங்கு பெற்றான். एरिक लिडल उसका नाम है. எரிக் லிடர் என்பது அவருடைய பெயர். लेकिन जब उस प्रोग्राम का जो शेड्यूल जब आया, उसने देखा कि ये संडे के दिन उसका दौड़ रखा गया है. அவனுக்கு வந்த ப்ரோகிராம் அல்லது அந்த ஷெட்யூலை பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய அந்த ஓட்ட பந்தயம் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று இருந்தது. एरिक लिडल परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखने वाला एक अच्छा विश्वासी रहा. இந்த எரிக் லிடல் என்பவன் தேவனை நம்புகிற ஒரு நல்ல விசுவாசியாய் இருந்தவர். इसलिए उसने निर्णय लिया कि मैं संडे के उस दौड़ में मैं नहीं दौड़ूंगा. அவர் தீர்மானம் எடுத்தார், இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓட்ட பந்தயத்தில் நான் ஓட மாட்டேன். ओलंपिक्स में क्वालिफाई होना ही बड़ा बात है. இந்த ஒலிம்பிக்ல குவாலிஃபை ஆகுவதே பெரிய விஷயம். होने के बाद भी उसको उसने तिरस्कार कर दिया. அப்படி குவாலிஃபை ஆன பின்பும் அவர் அந்த ஓட்டத்திலே ஓட மறுத்தார். फिर उसने 400 मीटर की रेस में दौड़ने के लिए अपने को सौंपा. திரும்ப அவர் 400 மீட்டர் ஓட்ட பந்தயத்திலே ஓட தன்னை ஒப்புக்
கொடுத்தார். सारे लोगों ने कहा ये कैसा संभव है, कुछ ही महीनों में कैसे अपने को तुम तैयार कर पाओगे. எல்லாரும் நினைச்சாங்க என்ன கொஞ்சம் மாசம் தான், கொஞ்ச நாட்கள் இருக்கிறது, அதிலே அந்த ஓட்டத்தில் ஓடுவதற்கு நீ எப்படி உன்னை ஆயத்தப்படுத்துவாய்? लेकिन एरिक लिडल पूरा पूरा परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहा. ஆனா எரிக் லீடர் என்பவர் முழுவதுமாய் தேவனை நம்பி இருந்தார். ना केवल 400 मीटर के दौड़ में दौड़ा, 400 மீட்டர் ஓட்டத்தில் ஓடினது மாத்திரமல்ல, उसने पहले के रिकॉर्ड को भी तोड़ के गोल्ड मेडल भी पा लिया. முன்னாடி இருந்த ரெக்கார்டையும் முறியடித்து கோல்டு மெடலை பெற்றார். और तब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि एरिक इतने कम महीने में अपने को तैयार करके इतना तेजी से कैसे दौड़ पाए. அப்பொழுது பத்திரிகையாளர்கள் அவரிடத்தில் கேட்டார்கள், எரிக் அவர்களே நீங்கள் குறைந்த மாதத்துக்குள்ளே ஆயத்தப்படுத்தி எப்படி வெற்றி பெற்றீர்கள்? उनका जवाब ये रहा, அவருடைய பதில், मैं पहले के 200 मीटर को तेजी से मैं दौड़ा, நான் முதலாவது இருந்த அந்த 200 மீட்டர் தூரத்தை வேகமாய் கடந்தேன். आगे के 200 मीटर को परमेश्वर के मदद से और तेजी से दौड़ा, இன்னும் இருக்கிற 200 மீட்டர் தூரத்தை தேவனுடைய உதவியினாலே இன்னும் வேகமாய் ஓடினேன். और जब मैं दौड़ता था, நான் ஓடுகிற வேளையிலே मैं परमेश्वर की उपस्थिति को मैं महसूस करता था. நான் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை உணர்ந்து கொண்டிருந்தேன். और इतना बड़ा सामर्थ होने के बाद, इतना बड़ा मेडल पाने के बाद व्यक्ति क्या करेगा? இவ்வளவு பெரிய வல்லமை அல்லது இவ்வளவு பெரிய வெற்றி மெடல் பெற்ற பின்பு ஒரு மனிதன் என்ன செய்வான்? हम लोग थोड़ा कुछ स्कूल में कुछ मेडल पा जाएंगे, क्या होगा? हम लोग घर में रख करके जो भी आएगा सबको दिखाते रहेंगे. நம்முடைய வீட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஸ்கூல்ல ஏதாவது ஒரு மெடல் கிடைச்சு சொன்னா வீட்ல முக்கியமான இடத்துல வச்சுட்டு வரவங்களுக்கு அதை காண்பிப்போம். लेकिन एरिक ने क्या किया अपने जीवन के साथ? ஆனால் எரிக் தன்னுடைய வாழ்க்கையில செய்த காரியம் என்ன? अगले ही साल 1925 में उन्होंने एक निर्णय लिया, 1925ஆம் ஆண்டிலேயே ஒரு தீர்மானம் எடுத்தார். मैं दौड़ते ही मैं नहीं रहूंगा अपने जीवन भर, என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே ஓட்டப்பந்தயத்துல ஓடிக்கொண்டே மாத்திரம் இருக்க மாட்டேன். चीन देश में मिशनरी के रूप में वो चला गया था. அவர் சீன நாட்டிலே மிஷனரியாக போனார். और अपनी जिंदगी पर मरने तक वहां एक मिशनरी शिक्षक के रूप में परमेश्वर के लिए चीन में उसने सेवा किया था. சீன நாட்டிலே அவர் மிஷனரி ஆசிரியராக கடைசி மூச்சு வரைக்கும் தேவனுக்காக மிஷனரியாகவே வாழ்ந்தார். इसका एक कारण भी है, காரணம் உண்டு. उसके माता पिता चीन में पहले मिशनरी के रूप में थे. அவருடைய பெற்றோர் இதற்கு முன்பு சீனா நாட்டிலே மிஷனரியாக இருந்தார்கள். वे मर चुके थे मिशनरी के रूप में सेवा करने के कारण. அந்த மிஷனரி ஊழியத்தை செய்து செய்து அது நிமித்தமாக அவர்கள் அங்கே மரித்தார்கள். लेकिन इसका जो दौड़ने का सामर्थ उस परमेश्वर के मकसद से उसको दूर नहीं किया. ஆனால் இவருடைய ஓடுடைய அந்த வல்லமை இருக்கிறதே அல்லது ஓடக்கூடிய திறன் இருக்கிறதே தேவ நோக்கத்தை விட்டு இவரை பிரிக்கவில்லை. उसने उस अपने सामर्थ को भी परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण कर दिया. அந்த தன்னுடைய திறமை அல்லது வல்லமையும் தேவ ஊழியத்துக்காகவே அர்ப்பணித்தார். जरूर कई संसार के कई लोग एरिक लिडल के बारे में नहीं जानते हैं, இந்த உலகத்தில் अनेகர் எரிக் லிடரை குறித்து அறியாமல் இருந்தாலும் लेकिन कई लोगों को परमेश्वर की बुद्धि के पास, परमेश्वर के ज्ञान के पास ले आने के बड़े कार्यों को उसने किया. இவர் செய்த ஒரு பெரிய காரியம் अनेகரை தேவ ஞானத்து கண்டை தேவ புத்தி கண்டை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு பெரிய காரியம். तो आइए हम अपने को अर्पण करें, நம்மை நாமே அர்ப்பணிப்போம். ताकि हम अपने ही नजर में बुद्धिमान बनने के लिए नहीं, நம்முடைய பார்வையிலே அல்லது நம்முடைய சுய புத்தியை நாம் சாராமல் और अपने बुद्धि को दूसरों को गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए हम इस्तेमाल करें. நம் ஞானத்தை பிறரை விழத்தன்ன அல்ல பிறரை தூக்கி எழுப்ப பயன்படுத்துவோம். और ये जानकर कि सबसे बड़ा बुद्धि और जानकारी उस सच्चे परमेश्वर को जानना, இதை அறிந்து எல்லாவற்றை காட்டிலும் ஒரு பெரிய ஞானம் தேவனை அறிகிற ஞானமே என்று हम दूसरों को उस परमेश्वर के पास ले आने के कार्य को हम कर सके. பிறரை தேவனண்டையிலே இழுக்கத்தக்கதான கிரியையை செய்யவோமாக. आइए हम प्रार्थना करें. வாருங்கள் நாம் ஜெபிக்கலாம்.